गुड मॉर्निंग पिला माने माई एकाडेमी बा मो पाठशाला को तुम मानक स्वागत। आज आम चतुर्थ श्रेणीर साहित्य बही जो बहीर ना अच्छी तुम भाषा महक से बहीर पाठ 9 मु निम्ब गछ ये विषय वस्तु आम आज पढ़ा। तेबे निम्ब गछटी तो तुम मैंने समस्ते जानी से गुड़िक जदिव निज बाड़ी बगीचार खूब कम थाए किंतु रास्ता कड़ मानक बेसी थाए किंबा जोठी पड़िया थाए गाँव पड़िया थाए से जगार निम्ब गछ देखा मिले। आजिकल प्रायतः रास्तार दुई कड़े यही गछटी को लगेवाई सरकार तरफ बहुत योजना होची कारण निम्ब गछर पवन देहरे बाजिले देहपाई बहुत उपकारी। तेबे चल से विषयटी को आम पढ़ा। तेणु भिडटी को तुम मैंने शेष पर्यंत देख विषय वस्तु समस्त कठिन शब्दर अर्थ तुम मैंने बुझीपर आउ विषय वस्तुटी को बुझीपर तापर आम तार प्रश्न उत्तर करदेवा। तेणु भिडटी को शेष पर्यंत देख भिडटी भल लगे तुम सांग मान सहित शेयर करदेव आ चैनल प्रथम थिले चैनल टी को तुम्हें सब्सक्राइब करदेव। तेबे चल पढ़ा कौन देची प्रति पेज को पढ़ा तापर ताको बुझीबा तापर परवर्ती पेज को जीवा। मु निम्ब गछ गाँ मुंडरे तल बाड़ी रे रास्ता कड़े मु छिड़ा होई रही थाए। द्रुम जातीय वृक्ष हेतु मु भारतर प्राय सबु स्थान रे दृष्टिगोचर होई थाए। मु पिता गछटिए होइथिबारु मते केही आदर करंती नाही। मोर एई पिता देहरे ईश्वर अनेक सुगुण भरि दैछंती। मो विषय रे प्रवीण आयुर्वेदाचार्य महामुनि अत्रेय तांकर प्रिय शिष्य जीवकंकु देइथिबा उपदेश कथा आजिकाली लोके भूली गलेनी। मु हिंदू मानकर आराध्य देवता बड़ ठाकुर श्री जगन्नाथंक दारु विग्रह भावे एबे भी पूजा पाए। पूर्वरु मते देववृक्ष कही काटु नथिले। मोर काठ को लोके जाळेनी रूपे व्यवहार करू नथिले। लोक माने मते आउ पूर्व परी सम्मान देउ नाहंती किंबा मोर सुरक्षा पाई मध्य जत्नवान हेउ नाहंती। कौनसी सूचना न करी लोके मोर गंडी को काटी विभिन्न प्रकार कार्य रे लगाउछंती। मो काठ को चिरी जाळेनी भावे व्यवहार करबा को मध्य पछाउ नाहंती। तेबे एई पेज रे कौन देला ना निम्ब गछटी ता निज विषय रे कहूची जे मो ना होची निम्ब गछ मते कई बाड़ी रे एमिति शौकरे लगांतिनी बा मोर कौनसी जेमते आमे बाड़ी बगीचारे नड़िया आंब पणस सपुरी एगुड़िक सब लगे था सेमती कई निम्ब गछटी को लगांतिनी। प्रायतः यही गछ गुड़िक आपे आपे उठी थाए ता मंजी पड़िकी सेटा तार आपे आपे उठी थाए। तेणु सी कहूची जे मु कोठी थाए ना मो गाँ मुंडरे थाए नले गाँ शेषरे थाए किंबा घरर तल बाड़ी रे रहिबो जो बाड़ी रे कि किछि काम नथिबो लोकंकर लोक सिटी जाउ नथिबे तल बाड़ी रे रहिबो किंबा मु रास्ता कड़े थाए रास्ता कड़े भी सेमती छिड़ा होई थाए। द्रुम जातीय गछ अर्थ द्रुम कहले बहुत बड़ बड़ गछ को बुझाए। तेणु जेहेतु मु गोटे द्रुम जातीय वृक्ष माने बहुत बड़ गछ तेणु मु प्रायतः भारतर सबु स्थान रे देखा जाए। सबुआडे भारतर लिंब गछ निश्चित भाव में तुम मैंने पाई परिबो। मु जेहेतु गोटे पिता गछ जेहेतु लिंब गछर पत्र पिता तार चेर पिता पिता गछटिए तेणु मते कि आदर करंती नाही। मिठा गछ को जेतिके आदर करंती पिता गछ को लोक माने मते सेतिके आदर करंती नाही। किंतु से कहूची जे मो पिता गछटिए तेणु मते कि आदर करंतीनी किंतु मोर एई पिता देहरे ईश्वर अनेक सुगुण भरी दैचंती। मोर जो पिता गछ कहूच ना तुमे पिता गछ पाइका केही मते आदर करनांती किंतु ए पिता भितर केते जे सुगुण भरी रहिची तमे ताको लेखि बसिले भी सेटा सरीबनी। मो विषय प्रवीण आयुर्वेदाचार्य महामुनि अत्रेय तांकर प्रिय शिष्य जीवकों को देइथिबा उपदेश कथा आजिकाली लोके भूली गलेनी। ये जो महामुनि कथा कहते ये जने आयुर्वेदाचार्य माने आयुर्वेद रे विभिन्न प्रकार औषधीय वृक्षर उपकारी विषय से कही थांती बा ए निम्ब गछ विषय मध्ये से कहिसंती को को रोग पई कोन पई केमिति एटे को व्यवहार करले से रोगर उपशम मिलथिबो। तेणु निम्ब गछर जो कथा गुड़िक सब से महामुनि तांक शिष्य को कहितले से कथा को लोके भूली गलेनी। तापर से कौन कहूची ना मु हिंदू मानकर आराध्य देवता बड़ ठाकुर श्री जगन्नाथंक दारु विग्रह भावे एबे भी पूजा पाए। तुमे माने जानिच आमे जेहेतु ओडिशार लोक आमर आराध्य देवता होचंदी किए जगन्नाथ।
ଆମର ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ସୁଦର୍ଶନ ଏଇ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ପୁରୀରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବଡ ଦେଉଳରେ, ସେମାନେ କୋଉ କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି? ସେଇ ନିମ୍ବ ଗଛର କାଠରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତମମାନେ ଜାଣିଥିବ, ତମେ ଛୋଟ ପିଲା ହୁଏତ ନ ଜାଣି ଥାଇପାର, ତୁମମାନେ ଜାଣିଥାଅ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନବକଳେବର ହୁଏ, ଯୋଉ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବା ଯୋଉ ବର୍ଷ ଆମର 2ଟା ଆଷାଢ ପଡେ, ସେଇ ବର୍ଷ ଆମର ନବକଳେବର ହୁଏ। ସେଥିରେ ଆମର ଯୋଉ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳା ଯାଏ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। ସେ ବିଗ୍ରହ, ପୁରୁଣା ବିଗ୍ରହକୁ ପୋତି ଦିଆଯାଏ ଆଉ ନୂଆ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କରାଯାଏ। ସେ ନୂଆ ବିଗ୍ରହ ପୁଣି ସେଇ ନିମ୍ବ କାଠରୁ ହିଁ ତିଆରି କରାଯାଏ। ସେ ତ ଅନେକ କଥା କହି ବସିଲେ ସରିବନି। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବା ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଆଉ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଯୋଉ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ଆମର ଏଇ ନିମ୍ବ କାଠରୁ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଆମର ତ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ପୂଜା କରୁଛୁ। ସେ ନିମ୍ବ ଗଛ କହୁଛି, ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବଡ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ମୋରି କାଠରୁ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଦେବବୃକ୍ଷ କହି କାଟୁ ନଥିଲେ। ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମତେ ଦେବବୃକ୍ଷ କହୁଥିଲେ। ଦେବବୃକ୍ଷ କହିକି କାଟନ୍ତିନି, ନିମ୍ବ ଗଛକୁ କେହି କାଟିବେନି। ଆଉ କଣ କରୁଥିଲେ ନା, ମୋ କାଠକୁ କେବେ ଲୋକେ ଜାଳେଣୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ। ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଏଇ କାଠରେ, ଏଇ ନିମ୍ବ ଗଛର କାଠରେ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହଉଛି, ତେଣୁ ସେ କାଠକୁ ଆମେ ଜାଳିବାନି। ସେ କାଠକୁ ଲୋକ ଜାଳୁ ନଥିଲେ, ସେ ଗଛକୁ କାଟୁ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇଠି କହୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ମତେ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ଲୋକମାନେ କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ମତେ କାଟି ପକଉଛନ୍ତି, ମୋ ଡାଳରେ କିଛି ବି ତିଆରି କରିଦଉଛନ୍ତି, ମୋ ଜାଳକୁ ବି ଶୁଖିଲା କାଠକୁ ବି ଜାଳି ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ମତେ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଯୋଉ ମତଟି ଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ଥିଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେବବୃକ୍ଷ, କାରଣ ଏଇ ଗଛର କାଠରେ ଆମର ସେଇ ବିଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଲୋକ କାଟୁ ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କାଟୁ ନଥିଲେ, ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନଥିଲା। ଯୁଗ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିମ୍ବ ଗଛ ବହୁ ବହୁ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲୋକ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାର ସୁରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ନା ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ଥିଲା ତାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଗଛକୁ କାଟିକି ତାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ସୂଚନା ନକରି ଲୋକ ମୋର ଗଣ୍ଡିକୁ କାଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ମୋ କାଠକୁ ଚିରି ଜାଳେଣୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି। ଏ ଶବ୍ଦଟି କହିଲା ଏଥିପାଇଁକା, କାରଣ ନିମ୍ବ ଗଛର କାଠକୁ ଆମେ ଜାଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ସେଇଥିରେ ହିଁ ତିଆରି ହଉଛି, ସେଇ ନିମ୍ବ ଦାରୁରେ ହିଁ ତିଆରି ହଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଟିକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏଟା ନିହାତି ମାନେ ଖରାପ କଥା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏସବୁ କଥା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଯାଇନି। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ନିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଯୋଉ ଜାଳିବାନି, କି କାଠକୁ ଜାଳିବା ନାହିଁ, କି ଗଛକୁ କାଟିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନିମ୍ବ ଗଛର ଏଇଟା ହଉଛି ଦୁଃଖ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କଣ ଦେଇଛି, ଚାଲ ଦେଖିଦେବା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ ଦେଇଛି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାରକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି। ଲୋକମାନେ ମତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ମୋର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ବା ମୋ କାଠକୁ ଚିରିକି ଜାଳନ୍ତୁ ପଛକେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରୁ ଓହରିବିନି। ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବି। ମୋର ଫୁଲ, ଫଳ, ଡାଳ, ପତ୍ର ଓ ଛାଲି ସବୁକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଔଷଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ମଣିଷ ବହୁ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରୁଛି। ଲିମ୍ବ ଗଛର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଂଶ ଆମର ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ଯୋଉଟା କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଔଷଧରେ ଭଲ ହଉନଥିବ, ସେଇଟା ଲିମ୍ବ ପତ୍ରର ବା ଲିମ୍ବ ଗଛର ଅଂଶରେ ହିଁ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ମୋ ପତ୍ରର ରସ ସହିତ ମହୁ ମିଶାଇ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସେବନ କଲେ କୁର୍ମି, କାଛୁ, କୁଣ୍ଡିଆ ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସେ କଣ କହୁଛି ନା, ମୋ ପତ୍ରର ରସରେ, ଲିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଛେଚିକି ତାର ରସ ବାହାର କରି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ପିଇବା, ତାହେଲେ ଆମ ପେଟରେ କୁର୍ମି ରହିବେନି, କାଛୁ ହବନି, କୁଣ୍ଡିଆ ହବନି, ଏଇ ଚର୍ମ ରୋଗ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହବ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ଉପକାର ସେ ଦଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନା, ମୋ ପତ୍ର ଓ ଛାଲିକୁ ପାଣିରେ ସିଝେଇକି ସେଇ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇଲେ ଦେହରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତ ଓ ଘାକୁ ଧୋଇଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଷ ଦୋଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଲିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ର ହଉ କିମ୍ବା ଛାଲି ହଉ, ତାକୁ ଯଦି ପାଣିରେ ସିଝେଇ ଦେଇ ସେଇ ପାଣିରେ ଆମେ ଗାଧେଇବା, ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେହରେ ଘା ହୋଇଥାଏ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଟା ଘା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯିବ ଆଉ ତାର ବିଷ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ।
ଆଉ କୋଉ କାମରେ ଲାଗୁଛି ନା କୁଷ୍ଠ ଭଳି ଭୟାନକ ରୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଉପକାରରେ ଆସିଥାଏ। ଆମର କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଜାଣିଛ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଳାଙ୍ଗ କରିଦିଏ। ସେ ରୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ବ ଗଛର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ବ ଗଛର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତଥାପି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ମଧ୍ୟ ନ ଚିହ୍ନିଲା ପରି ହତାଦାର କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ଏଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଲିମ୍ବ ଗଛର ଉପକାରିତା ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଚିହ୍ନିକି ନ ଚିହ୍ନିଲା ଭଳି ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ହତାଦାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ନିମ୍ବ ଗଛ କହୁଛି। ଆଉ କଣ କହିଲା ନା ଆଗ କାଳରେ ଲୋକେ ରାତି ପାହିଲେ ମୋ ଦେହରୁ ଡାଳ ଖଣ୍ଡେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଖର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଦାନ୍ତ ଓ ମାଢ଼ି ମଜବୁତ ହେଉଥିଲା। ନିମ୍ବ ଗଛ ଆଉ କଣ କହୁଛି ନା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ପାଇଁକି ଏମିତି ବ୍ରଶ, ପେଷ୍ଟ, ପାଉଡର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ନଥିଲା। ସେମାନେ ଗଛପତ୍ରର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିକିରି ସେ ଗଛର ଡାଳ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଚୋବେଇକିରି ତାର ରୁଆ ହେଇପାରିବ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନିମ୍ବ ହେଲା, କରଞ୍ଜ ହେଲା କିମ୍ବା ଖଜୁରୀ ହେଲା, ଏଇସବୁ ଦାନ୍ତ ସବୁ ସେ କାଠିରୁ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସେଇଆ କହୁଛି ଯେ ଆଗ କାଳରେ ଲୋକେ ରାତି ପାଇଲେ ମୋ ଦେହରୁ ଡାଳ ଖଣ୍ଡେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ। ନିମ୍ବ ଗଛ ଯେହେତୁ ପିତା, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗ ଜୀବାଣୁକୁ ମାରିଦେବ। ସେଇ ପିତା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୀବାଣୁ ଥିବ ବା ରୋଗ ଥିବ ତାକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ପିତାର କାଠିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା, ତେବେ ଦାନ୍ତ ମୂଳେ ଯଦି ଆମର କୌଣସି ଜର୍ମ ରହିଯିବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମରିଯିବେ। ଏ କଥା ଆଗ କାଳର ଲୋକମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ, ଫିର୍ ବି ସେମାନଙ୍କର କାମ ଥିଲା। ଜାଣିନଥିଲେ ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁକା ଆମେ ଦାନ୍ତ କାଠିରୁ ଘଷୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇଟା ନୀତିଦିନିଆ କଥା ଥିଲା। ଲିମ୍ବ ଗଛର କାଠି ଖଣ୍ଡେ ଆଣ, କରଞ୍ଜ ଗଛର କାଠିଟିଏ ଆଣ, ଖଜୁରୀ ଗଛର କାଠି ଆଣ, ବାଉଁଶ ଗଛର କାଠି ଆଣ, ତାକୁ ଦାନ୍ତରେ ଘଷିବା ରୂପେ ଦାନ୍ତ କାଠି ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିମ୍ବ ଗଛର କାଠିର ବେଶୀ ଉପକାରିତା ଥିଲା। ନିମ୍ବ ଆଉ କରଞ୍ଜ ଏ ଦିଟା ଗଛର କାଠିରେ ଯେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଛି ତା ଦାନ୍ତ କେବେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ପିତା ଅଂଶ ଥାଏ। ଦାନ୍ତ ମୂଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଏଥିରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କଣ ହୁଏ ନା ମୁହଁରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରେ ସେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ନିମ୍ବ ଗଛର କାଠିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେଇଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜିକାଲି ଆଉ ସେ କଥା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ବ୍ରଶ, ପେଷ୍ଟ ଓ ପାଉଡର ପାଇବା ଦିନଠାରୁ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲିଗଲେଣି। କେବଳ ବସନ୍ତ, ମିଳିମିଳା ଓ ହାଡ଼ଫୁଟି ପରି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହେଲେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ମନେ ପଡ଼େ। ସେ କଣ କହୁଛି ନା ଆଜିକାଲି ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ମୋ କଥା ମନେ ନାହିଁ। ମୋ କାଠିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଯେ କେତେ ଉପକାର ସେଟା ଭୁଲିଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏଟା କେବେ ଭୁଲିଲେ ନା ଯେବେ ବ୍ରଶ ବାହାରିଲା, ପେଷ୍ଟ ବାହାରିଲା, ପାଉଡର ବାହାରିଲା, ଏଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଭୁଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତ, ମିଳିମିଳା, ହାଡ଼ଫୁଟି ଏ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରାମକ ଚର୍ମ ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ମୋତେ କେମିତି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ନା ମୋର ପତ୍ରକୁ ଛିଡ଼େଇକି ନେଇକି ତା ଉପରେ ବିଛଣା ଉପରେ ପତ୍ରକୁ ସବୁ ବିଛେଇ ଦେଇକି ତା ଉପରେ ରୋଗୀକି ଶୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଲେଖିଲା ସେ ଏଠି, ରୋଗୀର ବିଛଣାରେ ମୋ ପତ୍ର ବିଛାଇ ଶୁଆଇଲେ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଯେହେତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବାଣୁ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସେ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଥାଏ, ସେ ନିମ୍ବ ଗଛର ଯୋଉ ପତ୍ରର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ସେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ମୋ ପତ୍ରକୁ ନିଆଁରେ ପକାଇ ଧୂଆଁ ଦେଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ବସନ୍ତ ଭୂତାଣୁ ମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଏଠି କଣ ଦେଲା ନା ମୋ ପତ୍ରକୁ ନିଆଁରେ ପକାଇ ଧୂଆଁ ଦେଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ବସନ୍ତ ଭୂତାଣୁ ମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ବସନ୍ତ ରୋଗଟି ସେଇଠି ଆଉ ସଂସାରରେ ନାହିଁ। ବସନ୍ତ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ମୂଳ ହେଇସାରିଛି। ସେଇ ରୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ନିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ର ଉପକାରୀ। ନିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ନିଆଁରେ ପକେଇକି ଧୂଆଁ ଦେଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ବସନ୍ତ ଭୂତାଣୁ ମାନେ ମରିଯାଉଥିଲେ। ମୋ ପତ୍ରରେ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ସେଇଟା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି। କୋଉଟା ନା ନିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ରରେ, ଯାହା ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ଭଲ କରିଦିଏ। ମଧୁମେହ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ମଧୁମେହ କହିଲେ କଣ? ଡାଇବେଟିସ୍। ମଧୁମେହ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ମୋର ପତ୍ର ସେବନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ସେମାନେ ତ ପିତା ଖାଇବାକୁ ଡକ୍ଟର କହିଥାଏ, ଆଉ ପିତା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମଧୁମେହ ରୋଗ, ମଧୁ ମାନେ କଣ? ମିଠା, ରକ୍ତରେ ଅଧିକ ମିଠା ଅଂଶ ରହିଗଲେ ମଧୁମେହ ରୋଗ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ମିଠା ଅଂଶକୁ କାଟିବ କିଏ? ପିତା। ତେଣୁ ଲିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ର ତ ପିତା। ସେଥିପାଇଁକା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଧୁମେହ ରୋଗ ହୁଏ ସେମାନେ ଏଇ ଲିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଛେଚିକିରି ତାର ରସ ଖାଆନ୍ତୁ ବା ସିଧାସଳଖ
ପତ୍ରକୁ ଚୋବେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ମଧୁମେହ ରୋଗର କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସିଥାଏ। ମୋର ଫୁଲ ଓ ପତ୍ରକୁ ଚାଉଳ ସହିତ ମିଶାଇ ବାଟି ପିଠା କରି ଖାଇଲେ ପେଟର କୁର୍ମି ରୋଗ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କେମିତି ତାର ଉପକାର କରୁଛି ନା, ଆଗ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ଏଗୁଡ଼ି ସବୁ ଖାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୋର ଆଈ ମା ଏମାନେ ସବୁ ନିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ବା କଢ଼କୁ ଏବେ ଅବଶ୍ୟ କେତେକ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି। ଲିମ୍ବ ପିତା ଯେତେବେଳେ ଲିମ୍ବ ଗଛରେ ଫୁଲ ଆସୁଛି ବହୁତ ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ବା ମଧୁମେହ ଅଛି ସେମାନେ ତ ନେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଗକାଳ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖାଉନଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲିମ୍ବ ଗଛରେ ଫୁଲ ଆସୁଥିଲା ସେ ତାକୁ ଆଣୁଥିଲେ, ଭାଜିକି ଖାଉଥିଲେ, ନହେଲେ ଚାଉଳ ସହିତ ବାଟିକିରି ପିଠା କରି ଖାଉଥିଲେ। ସବୁ ଲୋକ ଖାଉଥିଲେ, କେବଳ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଖାଉନଥିଲେ। ଏବେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଭଳି ଖାଇଲେ ମଧୁମେହ ରୋଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସିବ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖୁସିର ସହିତ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଗ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ଖୁସିର ସହିତ ତାକୁ ଖାଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟର କୁର୍ମି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ନାଶ ହେଇଯାଉଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ କ'ଣ ଦେଲା ନା, ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶାରଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମତରେ ନିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସେବନ କଲେ ବର୍ଷ ସାରା ଚର୍ମ ରୋଗ ହେବାର ଭୟ ରହେ ନାହିଁ। ଏଇ କଥାଟି କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି, କାରଣ ଆମର ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପିତା ଖାଆନ୍ତିନି। ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପିତା ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର, କାରଣ ଯେହେତୁ ତୁମ ବହିରେ ଏତେ ଭୁଲ ଦେଇଛି ଯେ ଏ କଥାଟି ଯେ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଡାଉଟରେ ଅଛି। ତେଣୁ ନିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ନିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଖାଇଲେ ବା ନିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ସେବନ କଲେ ବର୍ଷ ସାରା ଚର୍ମ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କଥା ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ସେଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ କଥା ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, କାରଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମର ପିତା ଖିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଛାଡ଼, ମୁଁ ସମାଜର ଅନେକ ଉପକାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ କେହି ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ନିମ୍ବ ଗଛର ବହୁତ ଦୁଃଖ ଏଇଥିପାଇଁକା ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଉପକାର କରୁଛି। ମୋର ଆମୂଳ ଚୂଳ, ମୋ ଚେରଠାରୁ ପତ୍ର ଯାକେ ଫୁଲ ଫଳ ଡାଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାରରେ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ମୋର ଉପକାରିତାଟାକୁ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ କହୁନି, ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ମୋ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କର, ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ତା ବ୍ୟତୀତ ତାହା ନକରି ଲୋକମାନେ ମୋର ମନ ଇଚ୍ଛା ମୋର ଗଛକୁ କାଟି ପକାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମାଜରେ ଅନେକ ଉପକାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ କେହି ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମେମାନେ ମୋ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବ। ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ଛୋଟ ପିଲା, ତୁମମାନଙ୍କୁ କେହି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ମୋର ଉପକାର ବିଷୟରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ କଥା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଶୁଣିବ, ମୋ କଥା ଜାଣିବ, ଆଉ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମରି ଉପକାରରେ ହିଁ ମୁଁ ଲାଗିବି। ମୋ ଗୁଣ ଜାଣିବ, ମୋର ବଂଶ ରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବ। ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ। ମୁଁ ନିମ୍ବ ଗଛଟି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ତ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ତ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତୁମେମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବ, ମୋ ଗୁଣ ଜାଣିବ, ମୋର ଉପକାରିତା କ'ଣ ଜାଣିବ, ମୋ ବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ଆଉ ତୁମରି କାମରେ ହିଁ ଲଗେଇବ। ତେଣୁ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ମୁଁ ରହୁଛି ଯେ ତୁମମାନେ ମୋ କଥା ଟିକେ ମନେ ପକେଇବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି, ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି ଯେ ଆମେ ବାହାରେ ରହିଲେ ବି ବ୍ରସ୍ ପେଷ୍ଟରେ ଘଷିଲେ ବି ଦାନ୍ତ, ଆଗରୁ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଦାନ୍ତ କାଠିରେ ହିଁ ଘଷୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବାପା ଆମ ପାଇଁକା ଏଇ ଲିମ୍ବ ଗଛର କାଠି, କରଞ୍ଜ ଗଛର କାଠି, ସାହାଡ଼ା ଗଛର କାଠି, ଆଉ ଘରକୁ ଗଲେ ମାନେ ବ୍ରସ୍ ନେଇଥିଲେ ବି ମୁଁ ଘଷି ପାରେନା ତା ଦେହରେ, ଏଇଥିପାଇଁକା ଯେ ବାପା କାଟିକି ଥୋଇ ଦେଇଥିବେ। ବାପା ସକାଳୁ ଦାନ୍ତ କାଠି କାଟିକି ଯେତେ ଜଣ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକା କାଠି କାଟା ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଥିବ। କସ୍ମିନ କାଳେ ମୋ ବିବେକ କୁହେ ନା ଯେ ମୁଁ ନାଇଁ ଏ କାଠିରେ ନ ଘଷିକି ମୁଁ ଘଷିବି ବ୍ରସ୍ ପେଷ୍ଟରେ। ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ କାଠିରେ ଘଷି ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ସହରରେ ରହିଲୁ ସେବେଠାରୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁକା ବାହାରେ ରହିଲେ, କେତେ ଆମର ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲେ, ତେଣୁ ସେଠି ତ ଆଉ କାଠିରେ ଘଷିବେନି, ବ୍ରସ୍ ପେଷ୍ଟରେ ଘଷୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମାନେ ବାପା ଯେଉଁ କାଠି କାଟିକି ରଖିଥିବେ ସେଥିରେ ଘଷିବାଟା ଧାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ସେ ଅତୀତଟାକୁ ପୁଣି ଆମର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, କାରଣ ସେ ଲିମ୍ବ କାଠି ହଉ କିମ୍ବା କରଜ କାଠି ହଉ, ସାହାଡ଼ା କାଠି ହଉ, ତା ଦେହରେ ଦାନ୍ତ ଘଷି ସାରି ତମେ ଯେତେବେଳେ କୋଳି କରିସାରି ମୁହଁ ଧୋଇ ସାରିବ, ପାଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ। ଯେଉଁ ଗଛର କାଠିଟିକୁ ତୁମେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବ, ସେଇ ଗଛର ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଥିବ ତୁମ ପାଟି ଭିତରେ ପୁରା ରହିବ, ଆଉ ସେଟା ବହୁତ ଦିନମାନ ସାରା ସେଟା ମାନେ ସେଟା ଫିଲ୍ ହେଉଥିବ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ।
ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ଏଇ କାଠିରେ ହିଁ ଘଷେ। ଆଉ ଏବେ ବି ଯଦି କେଉଁଠି ପାଏ ମୋତେ ବ୍ରସ୍ରେ ଘଷିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ମୋତେ କାଠିରେ ହିଁ ଘଷିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ହୁଏତ ଏସବୁର ସୁବିଧା ପାଇନଥିବ, ଏସବୁ ଅନୁଭବ ତୁମର ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଜାଣିଲା ପରେ ଘରକୁ ଗଲେ କିମ୍ବା ବାବା ମାମାଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ମୋତେ କାଠି ଟିକେ ଆଣିଦିଅ, ତମେ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ତମେ ଯେତେବେଳେ କାଠିଟାକୁ ଚୋବେଇବ ତମ ଦାନ୍ତ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଚୋବେଇବା ଦ୍ୱାରା ତମ ଦାନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ତେଣୁ ଦାନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ତା ଦେହରୁ ଯୋଉ କାଠିଟି ଯୋଉ ରୁଆ ରୁଆ ହେଇଯିବ, ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତା ଦେହରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ ତୁମର ଦାନ୍ତ ବି ସଫା ହେବ, ଜର୍ମ ବି ମରିଯିବେ, ଆଉ ତୁମ ପାଟିରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁଗନ୍ଧ ଆସିବ। ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବଦଳରେ ତୁମ ପାଟିରେ ଗୋଟେ ସୁଗନ୍ଧ ଆସିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ନିମ୍ବ ଗଛଟି ତାର କଥା ତୁମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲା। ଆଶା କରି ସିଏ ବି ଆଶା ରଖିଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ତା କଥା ଶୁଣିବ ଆଉ ତାର ସୁରକ୍ଷା କରିବ, ତାର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏ ବିଷୟଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ପଢେଇ ଦେଲି, ବୁଝେଇଦେଲି। ଏବେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ଏଥିରେ ସେମିତି କିଛି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଯଦି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ବାଛିକି ଲେଖିଦେବି, ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ତାର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି। ଏଇଠି ତୁମର କେତେଟା ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି। ଦ୍ରୁମ, ଦ୍ରୁମ ମାନେ ବଡ ବଡ ଗଛ। ପୁରାତନ ହେଲା ପୁରୁଣା। ପ୍ରବୀଣ, ପ୍ରବୀଣ ମାନେ ଦକ୍ଷ। ନିର୍ମିତ ମାନେ ତିଆରି ହେଇଥିବା। ବିଗ୍ରହ ହେଲା ମୂର୍ତ୍ତି। ଦୁରାରୋଗ୍ୟ, ଯୋଉ ରୋଗ ସହଜରେ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଧି ହେଲା ରୋଗ। ସୂଚନା ମାନେ ଭାବିବା, ମାନେ ସୂଚନା ଭାବିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯତ୍ନବାନ ହେବା ବା ଯତ୍ନ ନେବା। ସେବନ କରିବା, ଖାଇବା। ହତାଦାର କରିବା ମାନେ ଆଦର ନ କରିବା। ଯାବତୀୟ, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି, ଯାବତୀୟ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଲା ଆସ କଥା ହେବା। ଏଗୁଡିକ 7ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଏଗୁଡିକ ତୁମର ଓରାଲ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଲେଖେଇଦେବି। ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ପ୍ରଥମେ ପଢି ଦଉଛି। ନିମ୍ବ ଗଛ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଏହା କେଉଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ? ପ୍ରବୀଣ ଆୟୁର୍ବେଦାଚାର୍ଯ୍ୟ କିଏ? ପୂର୍ବେ ନିମ୍ବ କାଠକୁ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଜାଳୁ ନଥିଲେ? ସକାଳେ କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ର ଖାଇଲେ କୃମି ଦୋଷ ଓ କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ? ନିମ୍ବ ପତ୍ରରେ କେଉଁ ଗୁଣ ରହିଛି? ନିମ୍ବ ଗଛ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିଛି? ଏଗୁଡିକ ବଢିଆ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଗୁଡିକ ତୁମମାନଙ୍କ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଲେଖିଦଉଛି, ତୁମମାନେ ତାକୁ ଦେଖିନିଅ। ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ତୁମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା 1 ନମ୍ବରରେ ନିମ୍ବ ଗଛ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହବ ନା, ନିମ୍ବ ଗଛ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଦେଶର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ, ଘରର ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଏବଂ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହା କେଉଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ? ନିମ୍ବ ଗଛ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ, ବହୁ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ଦ୍ରୁମ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଟେ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରବୀଣ ଆୟୁର୍ବେଦାଚାର୍ଯ୍ୟ କିଏ? ପ୍ରବୀଣ ଆୟୁର୍ବେଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାମୁନି ଅତ୍ରେୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ନା, ପୂର୍ବେ ନିମ୍ବ କାଠକୁ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଜାଳୁ ନଥିଲେ? ନା ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ ନା, ନିମ୍ବ କାଠରୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ନିମ୍ବ କାଠକୁ ଜାଳୁ ନଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ସକାଳେ କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ର ଖାଇଲେ କୃମି ଦୋଷ ଓ କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ ନା, ସକାଳେ ନିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ର ଖାଇଲେ କୃମି ଦୋଷ ଓ କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ନିମ୍ବ ପତ୍ରରେ କେଉଁ ଗୁଣ ରହିଛି? ନିମ୍ବ ପତ୍ରରେ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କହୁ ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଣ ରହିଛି। 7 ନମ୍ବରରେ ବାବା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା? ନିମ୍ବ ଗଛ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିଛି? ନା ନିମ୍ବ ଗଛ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିଛି ଯେ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ପିଲାମାନେ ମୋର କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ, ମୋର ଗୁଣ ଜାଣିବେ ଓ ମୋର ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ବିଷୟରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏତିକି ଗଲା ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ତୁମ ବହିରେ, ଚାଲ ଦେଖିଦେବା। ତାପରେ ଦେଲା ଆସ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ନିମ୍ବ ଗଛ ପରି ଆଉ କେଉଁ ଉପକାରୀ ଗଛ ଆମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଠରୀରେ ଲେଖ। କେତେଟା ଦେଇଛି? 6ଟା ଦେଇଛି। ଏଇ 6ଟା ଗଛର ନାଁ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦଉଛି, ତୁମମାନେ ତାକୁ ଦେଖିନିଅ। ଦେଖ କ'ଣ ମୁଁ ଲେଖିଲି? ଲେମ୍ବୁ, ତୁଳସୀ, ବେଲ, ଗଙ୍ଗଶିଉଳି, କରଞ୍ଜ, ସାହାଡ଼ା, ଆହୁରି ଗଛ ହେଇପାରିବ। ଯେହେତୁ 6ଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ 6ଟା ହିଁ ଲେଖିଦେଇଛି।
तापर परवर्ती पेज रे कौन प्रश्न अच्छी चलो देखीदबा। तले दिया जाइथिबा शब्दर विपरीतार्थ बोधक शब्द बेलून मध्य रही चाल ताकू खोजी आनी जोड़िबा। आदर तार विपरीत कौन अनादर, तेणु आम ये लिखा कौन अनादर। मुझे लिखि दौची देख अनादर बुझीगला। उपकार अपकार अपकार, तापरे सुगुण दुर्गुण दुर्गुण, तापरे दुर्गंध सुगंध सुगंध हैला। तापरे टाण टाणर टाण टाणर तो किसी देलानी। ये केतरा देछि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 देख केते प्रकार प्रति पेज रे भूल, प्रति पेज रे तुम माने भूल पाइबो। तेबे टाणर हबो नरम हैला। तापर नूतन पुरातन, प्रति पेज रे तुम माने बही रे भूल पाई परिबो खोजिले। तापर देला भाषार कथा पढ़ बुझ लेख। 1 नंबर रे कौन देला माने कहते नंबर सिस्टम भी केते खराब। सेपटे 1 नंबर एठी 2 नंबर पुणी 1 नंबर पुणी 2 नंबर सीरियली किछि नाही। तले गोटे कोठरी रे प्रश्न और अन्य एक कोठरी रे उत्तर लेखा जाइछि। केउ प्रश्न पाई केउ उत्तर ताहाकू जोड़। निम्ब पत्रर स्वाद किपरि पिता ताकू आमे जोड़िबा। पिता पाखरे एटाकू जोड़िबा। अत्रेयंक प्रिय शिष्य किए जीवक एटाकू आमे जोड़िबा। हिंदू मानक आराध्य देवता किए जगन्नाथ, ये श्री जगन्नाथ लिखा कथा। निम्बपत्र धुआं केउ रोगर भूताणु मरी जाती बसंत। जगन्नाथ निम्बर केउ रूपरे पूजा पाती दारू विग्रह हैला। तापर 2 नंबर तले केते गुडी रोगर नाम दिया जायछि, से गुडिक मध्यरु केउ गुडिक निम्ब द्वारा भल हुए ताहाकू बाछि लेखिबा। रिकेट्स हईजा काछुकुंडिया जख्मा हाड़फुटी मिलिमिला व्रण मधुमेह कुष्ठ। रिकेट्स आउ हईजा ए दीटा हबनी, आउ सब जाक हब। काछुकुंडिया हब, जख्मा हब, हाड़फुटी हब, मिलिमिला हब, व्रण हब, मधुमेह हब आउ कुष्ठ मध्य हब। तेणु से गुड़िक ए बाक्स धीरे आम लिखिदबा। बुझिपारल। काछुकुंडिया काछुकुंडिया जख्मा हाड़फुटी मिलिमिला व्रण मधुमेह आउ कुष्ठ। केवल रिकेट्स आउ हईजा नुहे। बुझिपारछ। क्वेश्चन रे ऑप्शन गुड़ा भी केम जाइए दीटा जो दीटा नुहे से दीटा को आग लिखी आउ सबू तक एमती लिखि जाइए। एमती कौन क्वेश्चन करा जाए। हौ चलो आगू जीवा। एठी कौन देला आस चिंता करी कहिबा और लेखिबा। निम्ब गछटी काहींकी मन दुख करिछि ताको 5 धाड़ी रे लेख। एठी आमे प्रश्न गुड़िक उत्तर गुड़िक आमे 5 धाड़ी रे एठी लेखिया। निम्ब गछ काहींकी मन दुख करिछि कारण लोक माने ताको सम्मान दउनांती, तार सुरक्षा करूनांती, तार गछ को काटी दउचंती, तार काठ को चिरिकी जाळुचंती, आउ ताको आउ वंशवृद्धि तार करूनांती। ए सब कथा 5 धाड़ी रे आमे ताको लिखिदबा। मु एगुडो लिखि दउछि, तुम माने ताको देखि नियो। देख मु से गुड़िक लिखि देइछि। एठी 1 नंबर 5टा देइछि, 5टा लाइन देइथिला, 5टा ही आमे लिखिछे। लोक माने निम्ब गछ काटी देउथबारु मन दुख करिछि निम्ब गछ। पूर्व भली लोक माने निम्ब गछ को सम्मान देउनांती। निम्ब गछर काठ को चिरी जाळनी रूपे व्यवहार करूछंती। निम्ब गछर औषधीय गुण अछि जानी मध्य तार जत्न नेउनांती। निम्ब गछर वंशवृद्धि पाई केही सचेतन हेउनांती। तेणु निम्ब गछ मन दुख करिछि। हमर विषयटी सरीगला। मु निम्ब गछ पाठ 9टी आमर विषय वस्तुटी को पढ़े देली, बुझे देली, आ तार प्रश्न उत्तर मध्य करे देली। आमे विषयटी को भलो भाबरे बुझिले निम्ब गछर निवेदन को आमे रक्षा करिया बोली शपथ करिबा। आउ निम्ब गछ तुम पाखरे जो अनुरोधटी करिछि जे तार वंश रक्षा करिवो, ताको सुरक्षा दबो, आ से तुम ऊपर बहुत आशा भरोसा करिछि। तेणु तुम माने निश्चित भाबरे निम्ब गछ को सुरक्षा देबो बोली मोर आशा। तेबे विषय वस्तुटी की जदि तुम मानक भल लागिथिबो
मोर पाठपढ़ाटी जब तुम पसंद करथब तेरे वीडियो टी तुम मैंने तुम सांग मान सहित शेयर करदब आउ चैनल टी सब्सक्राइब करदब आउ एक वीडियो तुम मान सहित पुणी देखा से पर्यंत सुस्थ रुह सुरक्षित रुह आ सबुठार बड़ कथा है प्रकृति की बंचाई रखापी निजर अवदान दियो मु बारंबार तुमको यही सेंटेंस सब शेष में कहूँ देख निम्ब गछ भी सही कथा कहूँ जे मते सुरक्षा दे कारण मोर मो पाई कहूनी मु तो पाई कहूँ मते गछ मते बंचेगी रखिले तोर ही उपकार हम ये जगतर उपकार हम ये संसार उपकार हम तेणु प्रकृति को बंचे रखापी आम निजर अवदान निश्चय देवा आम द्वारा जहाँ संभव से निश्चय करवा। रहुची। गॉड ब्लेस यू।